अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बरेत्मरुक्माव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोः सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामोऽधुना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतिर्नमिश्रान् श्रीमत्पराङ्क्षमणं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमना वास्तव्यमालाधर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगं गोविन्दपौराणिकं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वय वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलवेत्तवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपौरमग्र्य आदाय वर्षन्तमां प्रपद्ये कारुण्यपूर्णां कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणरक्षाणां सुलभश्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दर्शजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोलसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमव्यप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दक्षितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवच्चादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपालसेवा प्राप्ताखिलद्रौढवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौस्कान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदे श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संसर्ये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशकोपनिषत्समागमं नमाम्यहन्द्राविडवेदसागरं திருவண்ணாடென்னும் தங்கருகோரென்னும் வருவினுவன் பங்கலென்னும் அருமறைகள் அந்த அதிசைதானையே எப்பொழுதும் சிந்தியார் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகூர் பயணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சுடுகோப்பன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்த இராமான் சமுதன் வாய்ந்த மகற்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரால் சடுகோப்ப செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராட உள்ளம் பெற வான்தெகிழும் சோலை மனிதரங்கள் வன்புகள் மேலான்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் என்ற முதல் தாய் சடுகோப்பன் மயம்பால் வளர்த்த இடத்தாய் ராமானுசன் மிக்கவரே மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாக தொக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகே அருகோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః జయ శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువరత్తం దివ్య ప్రబంధంలో మనం 54వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. తిరువరత్తం అంతా కూడా మనం ప్రతినిత్యం ఆనందానుభవాన్ని పంచుకుంటున్నాము. ఒక నాయకి ఒక నాయకుడు అనేటువంటి పై బాహ్యార్థాన్ని చెప్తూ లోపల జీవాత్మ పరమాత్మ అనేటువంటి అంతరార్థాన్ని మనకి ప్రపంచ జనకూటస్థులు విశ్వక్సేనావతారులు అనేటువంటి నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు శాఖ నక్షత్రంలో గురువుల్లో అవతరించినటువంటి మహానుభావులు అందించినటువంటి దివ్య ప్రబంధం తిరువరత్తంలో మేఘాలు, ఆకాశం, చందమామ, పక్షులు ఇలా వీటన్నిటినీ కూడా దౌత్యాలు పంపడం అనేటువంటిది ఒక సంప్రదాయంగా మనకి పరిచయం చేసిన వాగ్మయంలో ఇవాళ ఒక తుమ్మెదని దూతగా పంపడము అనేటువంటిది పాసురంలో విశేషమైనటువంటి అర్థం. తుమ్మెదని నాయకుని వద్దకి దౌత్యంగా పంపడము ఇవాళ పాసురార్థము. வீசும் சிறகால் பரத்தீர்
விண்ணாடு நுங்கள் கெழுது பேசும் படி என்ன பேசியும் போவது நெய் தொடு உண்டு ஏசும்படி அன்ன செய்யும் எம்மீசர் விண்ணோர் பிரானார் மாசில் மலரடிக்கே எம்மை சேர்விக்கும் வண்டுகளே వండుగళే 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 తుమ్మెదల్లారా వండు అంటే తుమ్మెదలు అని అర్థం అండి. ఆ తుమ్మెదల్ని ఒకసారి కృష్ణుడిని తలుచుకోవడం కాదండి, వద్దన్నా గుర్తుకు వచ్చేస్తూ ఉంటాడు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. ఎందుకంటే కృష్ణ తృష్ణా తత్పరులు కదండి. అందువల్ల ఆ కృష్ణుడు కూడా మిగిలిన అన్ని వైశిష్ట్యాలు మిగిలిన స్థితులు వేరు. వెన్నని దొంగిలించిన నవనీత చోరుడైన కృష్ణుడి యొక్క ఆ గుణానుసంధానము, ఆ సమయంలో రోటికి కట్టడము, ఆ సమయంలో యమలార్జున భంగము, ఇవి గుర్తుకు వస్తే నమ్మాళ్ళకి ఆరేసినళ్ళు మోహపోయేంత అద్భుతమైనటువంటి భక్తి భావము అన్నమాట. అందువల్ల ఏది గుర్తొచ్చింది ఈ పాసురంలో? నై తొడు ఉండు, రేపల్లెలో నెయ్యిని తిని అన్నారు. నెయ్యి అంటే కేవలం నెయ్యి ఒకటే కాదు, ఆ నెయ్యి వచ్చేటటువంటి పెరుగు, ఆ పెరుగులో ఉన్న మేగడ, ఆ మేగడ కట్టిన పాలు, ఆ పాలు ఇచ్చేటువంటి గోవులు, ఇలాగ మొత్తం అదంతా ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచం అన్నమాట. అదంతా ఒక్కసారి గుర్తుకు వచ్చేసి ఆరగించేసి ఏ సుంబడి అన్నసయ్యం ఎం ఈసర్, అందరూ పరిహాసం చేయడంటారు. అందువల్లంటే తినేస్తున్నాడు గబగబ తొందరగా తినేయాలనుకున్న వాళ్ళు కుక్కేసుకుంటారు. దానికి తెలుగులో మనకు ఒక పదం ఉంది, మెక్కేయడం అంటే. మెక్కేయడం కుక్కేసుకోవడం, తినేసి ఇంకా కాస్త వెన్నముద్దు ఉండిపోయింది చేతిలో, అమ్మ వచ్చేస్తాం ఇలా రాసేసుకున్నాడు. ఊరి పిచ్చివాడా అలా రాసేసుకుంటే తెలిసిపోదా అని అందరూ నవ్వుతున్నారు అని కూరేసులు మొదలైన మహానుభావులు అద్భుతమైన శ్లోకాల్లో చెప్తారే. అలాంటి పనులు చేసేటువంటి విన్నోరు పిరాన్ ఎవరండి? ఈయన ఇంత సౌలభ్యమూర్తి, పరమపదంలో ఉండేటువంటి స్వామి మాసుయిల్ మలర్ అడిక్కే, ఆయన యొక్క అత్యద్భుతమైన పరమ పవిత్రమైన పాదాల కింద ఎమ్మై సేర్విక్కుం వండుగలే, మమ్మల్ని చేర్చే తుమ్మెదలారా అంటే తుమ్మెదలని రాయబారం పంపిస్తున్నారు. మీరు వెళ్ళి మా జీవితాలని ఆయన పాదాల కింద చేర్చాలి అంటే మా గురించి ఆయనకి చెప్పాలి. వీసం సిరగాల్ పరత్తీర్, మీకే హాయిగా రెక్కలున్నాయి, చక్కగా ఎగిరిపోతూ ఉంటారు. నాకు కూడా రెక్కలుంటేనా, ఈ మనస్సుకే రెక్కలు వస్తాయని మహాకవులందరూ కూడా అద్భుతంగా రాసినటువంటి వాక్యాలు ఉన్నాయండి. వెన్నాడు, ఆ పరమపదం కూడా నుంగట్కు ఎళుదు, మీకు వెళ్ళడం చాలా తేలిక, మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోగలరు. పేసమ్మడి అన్న పేసయం పోవదు. ఆ వెళ్ళేటప్పుడు మీరు పని చేయాలన్నా, నా మాట ఒకటి వినండి. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఏం చెప్తారో ఆ మాటలు ఒకసారి నా దగ్గర చెప్పి వెళ్ళండి. ఎందుకమ్మా ఎన్నిసార్లు అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పేస్తాం కదా? కాదు, అక్కడ ఎలా చెప్తారో నాకు తెలియాలి. కరెక్ట్గా చెప్తున్నారో లేదో నేను కరెక్ట్ చేయాలి. ఇంకా ఏమన్నా కలపాలా నేను మీకు చెప్పాలి. అందువల్ల మీరు అక్కడ ఏ మాటలు చెప్తారో ఆ మాటలు ముందు నాకు చెప్పి వెళ్ళవలసినది. ఎందువల్లంటే ఈ ప్రియుడు సరే వెళ్ళాడు, ఎప్పటికీ రాలేదు, దౌత్యాన్ని పంపుదాము అనుకుంది. ఎవరు దొరుకుతారా అన్నారు, తుమ్మెదలు దొరికాయండి. జుమ్ అంటూ ఎగిరిపోతూ వెళుతున్నాయి అని అంటే, అవును మీరు అదృష్టవంతులు, చక్కగా ఎగరడానికి అవకాశం ఉంది, మీకు రెక్కలు ఉన్నాయి. నేనేమో ఇట్టకాలు ఇట్ట కైగళాలు అంటారే, ఎక్కడ వేసిన కాలు అక్కడే, ఎక్కడ చేతులు అక్కడే అన్నట్లుగా ఉన్నాను. మరి మీరు నా తరఫున వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మాట్లాడేవి నాకు ముందు వినిపించి మరి వెళ్ళండి. పెద్దలు అంటారు చూడండి, ఇదిగో అక్కడికెళ్ళి ఏం చెప్తావు ఒకసారి చెప్పు అంటుంటారు. అంటే మనం చెప్పే తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే కరెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ అలా చెప్పమని చెప్పడానికి అన్నమాట. అదే అందులో ఏమన్నా కొరత ఉన్నా ఇంకా ఇలా చెప్పు అని నేను సరిదిద్దడానికి అవకాశము ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని
ఇక్కడ నెయ్యి తిన్నవాడు అని అంటే నెయ్యి అనేది పాలుకి, పెరుగుకి, వెన్నకి అన్నిటికీ ఉపలక్షణం అంటారు. ఉపలక్షణం అంటే ఒకటి చెప్తే అన్నీ చెప్పినట్లుగా అర్థము అని అర్థం అన్నమాట. ఏమండి ఇందులో లోపల ఉండేటువంటి స్వాపదేశ అర్థం ఏంటండి అంటే ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళకి దూరమై ఆ బాధని భరించలేక మనకి హంసరీయ మడనారాయి వంటి వాటిల్లో దౌత్యాన్ని పంపించారు కదండి పక్షుల్ని. అలాగ పంపితే వారికి పురుషకారం చేయడం కోసమని ఆ వెళ్ళేటువంటి ఆచార్యులని ప్రార్థించడము అనేటువంటిది. ఇక్కడ మామూలుగా మనకి తుమ్మెదలు కానీ పక్షి కానీ ఏదైనా రెక్కలు అనగానే మనకి అందమైనటువంటి సంప్రదాయం ఏమిటంటే మంది జ్ఞానము అనుష్ఠానము అనేటువంటిది అద్భుతమైనటువంటి రెక్కలు. ఇంకోటి ఏం చెప్తారు, ఉభాభ్యామేవ పక్షాభ్యాం యథాకే పక్షిణాంగతి తదైవ జ్ఞాన కర్మాభ్యాం. అంటే ఆకాశంలో రెండు రెక్కలతో ఎలా ఎగురుతావో అలాగే జ్ఞానము కర్మ అనేటువంటివి రెండు కూడా చక్కగా జ్ఞానం అనుష్ఠానం ఇవై నండ్రాగా చాలా చక్కగా మళ్ళీ ఎగిరేసి పెంచకుండా అవి ముఖ్య సాధనాలుగా కలిగినటువంటి ఆచార్యులే ఇక్కడ తుమ్మెదలుగా పలుకుతున్నారు అని. జ్ఞానం అనుష్ఠానం ఏవైనా నాగవేవుడైనా గురువై ఎడైందక్కాల్. అలాంటి వారిని గనక మీరు పొందారు అంటే చక్కటి సందేశం అన్నమాట. ఎవడో ఒకరిని పట్టేసి వాడు చెప్పిన మాటలు వినడం కాదండి. మనం ఆశ్రయించిన వారికి జ్ఞానం ఉందా, జ్ఞానానికి తగిన అనుష్ఠానం ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. మానలత్తీర్ తేనారు కమలత్తీర్ మామగళ్ళు కొలువని తానే వైకుందంటారు, ఆయనే మోక్షాన్ని ఇస్తాడు అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటిది మాటని ఇందులో చెప్తూ పేసంబడి అన్నా పేసయం పోవదు అన్నారండి ఒక మాట ఇందులో. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ చెప్పదలుచుకున్నవి నాకు చెప్పి వెళ్ళు. ఎందుకని అంటే నమ్మాళ్ళవారికి నవనీత చౌర్యం మనకి ఎన్నిసార్లు వచ్చిందండి. మత్తురు కడై వెన్నై కడవనిల్ ఉరవిడయ్యా పొండు ఎత్తిరం ఉరులనోడు ఇణైందిరందేంగయ్య ఎడివే అనేటువంటిది 6 నెలలు మోహపడినటువంటి ఘట్టాలు ఉన్నాయి కదండి. కాబట్టి నైతొడు ఉండే సుంబడి అన్నశయ్యం ఎమ్మేశారు. ఆ సౌలభ్య గుణం ఆయన యొక్క పాదాల దగ్గర మమ్మల్ని చేర్చే తుమ్మెదలారా అంటే ఓ ఆచార్యులారా, ఆచార్య వర్యులారా, మీరే పెరుమాళ్ళకి మా గురించి మా స్థితిని చెప్పి మమ్మల్ని తరింప చేయవలసినది అనేటువంటి ఒక తుమ్మెదల యొక్క దౌత్య వైభవాన్ని ఇక్కడ ఈ పాసరంలో మనకి తిరువరిత్తల్లో చెప్పారు. ఇంకా మనం తిరువాయిమొழிలో 5వ పదిలో 3వ తిరువాయిమొழிలోకి ప్రవేశించేస్తున్నామండి. నెమ్మదిగా మన జీవనడకలు 3వ తిరువాయిమొഴి దాకా వచ్చేసాయి. 5లో 3వ తిరువాయిమొഴి అని ఎంత ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క వైభవం అండి. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆర్తి 1వ 10 నుంచి 2లో ఎక్కువైంది, 2 కంటే 3 ఎక్కువైంది. అలా ఆర్తి ఎక్కువ అవుతూ ప్రయాణం చేస్తోంది. 10 పదుల్లో 10 విలక్షణత్వాలు చెప్పారు నమ్మాళ్ళవార్లు. చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. 1లో పరత్వాన్ని చెప్పారు, 2లో నుండి కారణత్వాన్ని చెప్పారు, 3లో వ్యాపకత్వాన్ని చెప్పారు, 4లో నియంతృత్వాన్ని చెప్పారు. శాసన అధికారము అన్నమాట. అందరికీ చెప్పి చేయించుకోవడం అందరికీ రాదండి. ఒకళ్ళు చెప్తే మనం చేసుకుపోతామే తప్ప మనకి ఒకళ్ళకి చెప్పి చేయించే శక్తి అందరికీ ఉండదండి. నాయకత్వ లక్షణాలని కొన్ని ఉంటాయి. కొంతమంది వాళ్ళు చేయరు, చెప్పి అందరిచే చేయిస్తూ ఉంటారు. అదొక విలక్షణమైనటువంటి గుణము అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ నియంతృత్వం అనేటువంటిది పెరుమాళ్ళకు ఉన్న విలక్షణమైన లక్షణం. కారుణికత్వం ఇప్పుడు మనం 5వ 10లో ఉన్నాం కదా, ఇక్కడ చెప్పేటువంటి లక్షణము కారుణికత్వము. మనం 4, 8 నుంచి తీసుకుందాం అనుకోండి. ఒకవేళ 4, 8, 4, 9, 4, 10 ఇలా ఒక్కొక్క దశకాలని మనం గనక చూసుకుంటూ వస్తే
4, 9, 4, 10, 5, 1, 5, 2, 4 తీసుకోండి. 4లో 9, 10, 5లో 1, 2, ఈ 4. ఈ 40 పాసురాల్లో కూడా చాలా ఒక పురుషుడిగా నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పినటువంటి ప్రేమ కనిపిస్తుంది. ఈ 5లో 3కి వచ్చేటప్పటికి స్త్రీత్వ భావాన్ని పొందారు మళ్ళీ. అది ఇందులో విశేషం. జై శ్రీమన్నారాయణ. అమ్మగారు మునిత్రయం చెప్పింది చెప్పలేదు అమ్మగారు. మా తల్లి బాగా గుర్తు చేశారు. పాసురంలోకి వెళ్ళిపోయాను. అంటే దేవరారు చెప్తున్నారు కదా, అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అదే అనుకున్నాను. ఓకే చెప్పడానికి ధైర్యం కూడా ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు చెప్పారు. అదే ఇవన్నీ ఏం నిరూపిస్తున్నాయంటే నా మతిమరుపుని బాగా నిరూపిస్తున్నాయి. అన్నీ మర్చిపోతున్నాను ఏంటి చెప్పడం అనేటువంటిది అనుకునే పుస్తకం అదే పేజీలో అక్కడే పెట్టుకున్నాను. మాసరుకుంటూ ఇందులోకి వచ్చేస్తున్నాను. పరుగులు కాదమ్మా, మీరు మోహింపబడిపోతున్నారు నమ్మాలి వారిలాగా. అందుకని చక్కగా అనుకుందాం. అదొక అదృష్టం. అలా మంచితనాన్ని ఆపాదించుకుంటే మరపుకి మంచి పేరు మోహం అన్నమాట. సరే, ఇందులో మనం మునిత్రయంలోకి వెళ్ళి వారిని తలుచుకోకపోతే ఎలాగండి? కృతజ్ఞత మొత్తం తెలుసుకోలేకపోయినా ఒక్కసారి ఆ పేరును తలుచుకుని వారి మాటలు, ఆ అక్షరాలను నోరారా అనుకున్న జన్మ చరితార్థం అవుతుంది. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి 58వ పేజీ, 58వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో. ఆత్మోపదేశ విభవై శమితాగ బృందం ఆరబ్ధ వైష్ణవ సమృద్ధి సమిధ్యమానం ఆలోకయన్ క్షితితలం కలినాప్య దృశ్యం ఆశాంతమంగళమముష్య ముని ద్వితీయే. ముని, నమ్మాళ్ళవార్లకి ముని అని పేరు, ఋషి అని పేరు. చాలా ముద్దు పేర్లుగా ఉన్నాయి కదండి. ముని అన్న, ఋషి అని కూడా. ఇవాళ ఎంతో మంది ఋషి అని పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారండి. ఎంతమంది పెట్టుకుంటున్నారో ధన్యులు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ముని కూడా ద్వితీయే ఆ శాస్త, 2వ తిరువాయిమొழிలో ప్రార్థించారు. ఈ మునిత్రయం యొక్క ప్రయోగాల్లో నుండి చక్కటి క్రియాపదాలు వస్తూ ఉంటాయి. సంస్కృత భాష నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి చిన్న పదాలు, 100 పదాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయండి. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క పదాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఆశాస్త ప్రార్థించారు. ఏమని ప్రార్థించారు? ఆత్మోపదేశ విభవై శమితాఘ బృందం, తమ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశాలు చేశారు కదండి. దానివల్ల పాపాలన్నిటినీ నశింపచేయడం. అంటే తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధ పఠనము సర్వ పాపహారము, అన్ని పాపాలు పోగొడుతుంది. రోజు ఎందుకు చెప్పుకోవడం అనుకోకండి. మనకి కలిగినటువంటి అవకాశం ఒక సువర్ణ అవకాశం. ఆ బీజాక్షర సంపుటిని నోరారా చదివేటువంటి అదృష్టము, వినేటువంటి అదృష్టం కూడా మనకి మన ఆచార్య పరంపర కల్పించింది. ఇది చూడండి, ప్రపంచంలో ఎవరినైనా ఎక్కడైనా చూడండి, ఎవరికి లభించేటువంటి వీలు లేదండి, అవకాశం లేదండి. అలాంటిది మనం చక్కగా అనగలుగుతున్నాం, వినగలుగుతున్నాం. పాప సమూహాన్ని తుడిచిపెట్టేసేది. ఎంత అవకాశం ఇచ్చాడండి భగవంతుడు మనకి. ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఎంత ఉత్సాహమో అనిపిస్తోంది. చూడకుండా చెప్పేసే వాళ్ళు కూడా అయ్యో ఇవాళ నేను చెప్పాలండి అని, ఆ ఛాన్స్ ఎక్కడ మిస్ అయిపోతాము అని కంగారు పడ్డం అనేటువంటిది ఉందే ఆర్తిని తెలియచేస్తుంది. ఆరబ్ధ వైష్ణవ సమృద్ధి సమిధ్యమానం, వైష్ణవుల యొక్క సమృద్ధితోటి, అంటే అక్కడక్కడ వ్యాపించి ఉన్నారు అని చెప్పుకున్నాం కదండి. అలాగా ఉన్నటువంటి వైష్ణవ సమృద్ధి. కలినాపి అదృశ్యం, కలి కూడా తిరస్కరించేస్తుంది. అంటే కలి కూడా వెళ్ళిపోతుందని చెప్పారు కదా, నిలబడలేదు ఈ శక్తి ముందు. కలి పాపము నిలబడలేదు. క్షితితలం అలోకయం, అలాంటి భూమండలాన్ని చూశారండి నమ్మాళ్ళవార్లు. ఎంత అదృష్టవంతులో. ఒకటి దిద్దారు, రెండవది ఆయనకే ఆనందం కలిగింది. ఈ జీవులలో ఒకటిగా ఉంటూ వీళ్ళని దిద్దే అవకాశాన్ని
నాకు ఇచ్చారే అని చెప్పి ఆత్మానందాన్ని ప్రకటిస్తూ అముష్య మంగళం మునిగి ఆశాస్త. ఇందులో ముని నమ్మాళ్ళవార్లు పొలిగ కండోం కండోం అంటూ మంగళాశాసనాన్ని అనుగ్రహించారు అని సారాంశాన్ని అంతటినీ కూడా వారికేసరి అడిగి మనవాళ్ళ జీయర్ స్వామి వారు అద్భుతంగా మనకే అందించారు. ఇంకా దానిని తమ విద్వత్ ప్రతిభతోటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పాండిత్య గరిమతోటి వేదాంత దేశకులు ఎలా చెప్పారో చూడండి. పాదోది ప్రౌఢకాంతో ఒకటి, సరస్త తులసికాలంకృతౌ రెండు, దాతృభావే మూడు, వైకుంఠత్వే చ నాలుగు, చక్ర ప్రహరణ వసిత ఐదు, దేవతా స్థాపనాదౌ ఆరు, స్వానామచ్యావనేదో ఏడు, సకల నియమనే ఎనిమిది, సర్వకర్మేజ్యభావే తొమ్మిది, నిత్యాసక్తై స్వభక్తై జగత్పది, జగదఘశమనం ప్రాహ కృష్ణం శఠారి. ఒక్కొక్కటే చూడండి. పాదోది ప్రౌఢకాంతో, ఇది మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు పాసురాలన్నీ పనిలో పనిగా మనం ఒక్కసారి చదువుకుంటూ ఉన్నాం కదా. అది మొట్టమొదటి దాంట్లో ఏమన్నారు అని అంటే, పోలిగా 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 పోయెట్టువల్ ఉయర్చాపం నలియన్నరగమున్న இங்கு யாதொன்னுமில்லை கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மேல் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் மலிய புகுந்து இசை பாடி ఆడి పులిధర కండో. మొదటి పాసురం వాక్యం. సరసి తులసి కాలంకృతో, సముద్రంలో గంభీరమైన అందం. సరస తులసిక, సరసి కాదు, సరస తులసికాలంకృతం, మంచి రసంతో కూడినటువంటి తిరుత్తుజాయి మాల యొక్క అలంకారము అనేటువంటిది ఆ 3వ లైన్లో వస్తుంది. 2వ పాసురంలో కండోం 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 కണ്ണకు ఇనియన కండో தொண்டீரெல்லீரும் வாரீர் தொழுது தொழுது நின்னார்த்தும் நன்னாறு தன்னம் துழாயார் மாதவன் பூதங்கள் மண்மேல் பண்தான் பாடி நின்றாடி పరందు తిరిగిందననే. మూడవదండి, దాతృభావే ఔదార్య భావము. మూడవది, తిరియం కలియుగం నీంగి தேவர்கள் தாமும் புகுந்து பெரிய கிதயுகம் பத்தி பேரென்ப வெள்ளம் பெருகா கரிய முகில் வண்ணன் எம்மான் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் வந்து இசை பாடி எங்கும் இடம் கொண்டனவே. வைகுண்டத்வேச்ச, வைகுண்டவாசன் 4வது. இடங்கொள் சமயத்தை எல்லாம் எடுத்து களைவன போலே தடம் கடல் பள்ளி பெருமாம் தன்னுடை பூதங்களேயாய் இறங்கும் இறங்கும் எழுந்தும் கீதம் பல பல பாடி நடந்தும் பறந்தும் புனைத்தும் నాటకం செய்கின்றనవే. మనిషి ఉన్న చోట ఉండలేకుండా ఉండే ఆనంద నాట్యాన్ని పాసురంలో పద ప్రయోగాల చేత కూడా చూపించారు. ఈ పాసురంలో మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు. తర్వాత చక్ర ప్రహరణ వసిత 5, செய்கின்றது என் கண்ணுக்கு ஒன்றே ஒக்கின்றது இவ்வுலகத்து வைகுந்தன் பூதங்களேயாய் மாயத்தினால் எங்கும் மன்னி ஐயம் ஒன்று இல்லை பரக்கர அசுரர் பிறந்தீர் உள்ளீரே உய்யம் வகை இல்லை தொண்டீர் பூஜி பேயர் திடும் கொன்றே. தேவதா ஸ்தாபனாதோ 6వ பாசுரம். கொன்று உயிர் உண்ணும் விசாதி பகை பசி தீயன எல்லாம்
நின்றையும் உலகில் கடிவான் நேமிப்பிராந்தமர் போந்தார் நன்று இசை பாடியும் தொள்ளாடியும் ஜாலம் பரந்தார் சென்று தொழுது உய்மின் தொண்டேர் సిందయ్యై చెన్నిరుత్తియే. తర్వాత దేవతలని స్థాపించడం అనేటువంటిది దేవతా స్థాపన అనేది చెప్పుకున్నాం. తర్వాత స్వానామత్యావనే, తర్వాత స్వానాం భక్తులని అత్యావనే నాశము లేకుండా చేయడం అనేటువంటిది 7. నిరుత్తినం ముళ్ళత్తు కొళ్ళం దైవంగళ్ ఉమ్మై ఉయ్యకోడ్ மறுத்தும் அவனோடே கண்டே மார்க்கண்டேயனும் கரியே கருத்தமனம் ஒன்னும் வேண்டா கண்ணனல்லால் தெய்வம் இல்லை இருப்பதெல்லாம் அவன் మూర్తియాయ్ అవర్కే ఇరువిలే. ఎంత అందమైనటువంటి పదాలని ప్రయోగిస్తారు. సకల నియమనే, అది సకల నియమనే 8వ పాసురం. ఇరుక్కుం నిరై ఇరుత్తు ఉండ எவ்வுலகுக்கும் தன்மூர்த்தி நிறுத்தினாம் தெய்வங்களாக அத்தெய்வ நாயகன் தானே மறைத்திருமார்வன் அவன் தன் பூதங்கள் கீதங்கள் பாடி வெறுப்பு இன்னஜாலத்து மிக்கார் மேவித்துழிது உய்மென்னீரே சர்வ கர்மேஜ்ய பாவே. 9వ பாசுரம். மேவித்தொழிது வைமன்னீர்கள் வேத புனத இருக்கை ఋగ్వేద సారాన్ని పురుష సూక్తాన్ని నాలుకమే పెట్టుకోండి అని. నావిల్ కొండచ్చుదందన్నై ஞான விதி பிழையாமே கோவில் புகையும் விளக்கும் சாந்தமும் நீரும் மலிந்து மேவித்தொழு அடியாரும் பகவரும் మెక్కదులగే. అడియాரும் పగవரும் అని చెప్పి కైంకర్య నిష్ఠులు గుణనిష్ఠులు అనేటువంటిది భరతుడితోటి లక్ష్మణుడితోటి పోల్చి చెప్పినటువంటి అద్భుత భావం అన్నమాట. నిత్యాసక్తై స్వభక్తై, ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించే భక్తులు, అది 10. మిక్క ఉలగుగళు తోరు మేవిక్కಣ್ಣన్ తిరుమూర్తి நக்கபிரானோடு அயனும் நிந்தரனும் முதலாக தொக்காமரர் குழாங்கள் எங்கும் பரந்தன தொண்டே ఒక్కతొలగిరాగిల్ కలియుగం వన్నం ఎల్లయ్యే. ఇలాగా జగదగ శమనం, లోకంలో ఉండేటువంటి పాపాలన్నిటినీ నశింపచేసేటువంటిది కృష్ణం శటారికి ప్రాహ, కృష్ణుణ్ణి నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పారు అనేటువంటిది అందమైనటువంటి దాంతో ఇంకా ఫలశ్రుతిగా கலியுகம் ஒன்றுமென்றைக்கு கண்ணடியார்கருள் செய்யும் மலையும் சுடர் ஒளிமூர்த்தி மாயப்பிரான் கண்ணன் தன்னை கலிவயல் கண்ணன் குருகூர் காரிமாறன் செடகோபன் ఒలిపుగల్లాయిరక్తి10 ఉళ్ళత్తై మాసు అరుక్కుమే. చాలా అందమైనటువంటి ఫలశ్రుతిని, ఈ ఫలశ్రుతిలోంచి తర్వాత దశకంలోకి సంగతిని తీసుకొస్తారని. ఈ ఫలశ్రుతిలోంచి తర్వాత పాసురంలోకి కనెక్షన్ ఏంటండి దానికి దీనికి అంటే సంగతిని తీసుకురావడము అనేటువంటిది అనమాట. అది అక్కడ చెప్పుకుంటాం. ఇంకా మరి తిరువాయిమొழி నూతందాదిలో మన వాళ్ళ మహామునులు పొలిగ పులిగ ఎన్ను పూమగళ్ కొంతొండ మరివు తన్నై కండు వందు వాష్టి உலகில் திருந்தாக தம்மை திருத்திய மாறன் சொல் மருந்தாக పోగు మనమాసు. చాలా సారాంశాన్ని క్యాప్సూల్ చేసి ఇచ్చేసారు అనిపిస్తుంది ఈ పాసురం చూస్తాం. ఎందుకని ఓమగళ్ అంటే ఆవిడ లక్ష్మీదేవి, ఆవిడికి కోన నాయకుడు సర్వేశ్వరుడు, ఆయనకు తొండరంటే భక్తులు. మరి ఉదనై కండు ఉగందు, ఆ భక్తుల యొక్క సమృద్ధిని చూశారు నమ్మాళ్ళవారు కదా. కండం 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 చెప్పింది కదా. చూసి పోలిగా ఎన్ను సమృద్ధి యగుగాక సమృద్ధి యగుగాక సమృద్ధి యగ్గాక. మన పెద్దవాళ్ళు పిల్లల్ని చూసేవారికి చల్లగా ఉన్నాయినా చల్లగా ఉన్నాయినా చల్లగా ఉన్నాయినా. ఎన్నిసార్లు అండి అన్నిసార్లు. అంత బాగుండాలి అనే కోరిక, ప్రేమ. అలాగే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా ప్రేమ.
వాశ్రీ అలా మంగళాశాసనము చేసి ఉలగనిల్ తిరుందాదారు తమ్మై దిద్దుబాటు చేశారు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ నమ్మాళ్వార్లు. తిరెత్తియమారన్ దిద్దుబాటు చేసిన నమ్మాళ్వారు ఎటువంటి ఔషధము. ఇప్పుడు మనం వేసుకునేవన్నీ బలవంతకమైన మనం వేసుకునేవి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి టాబ్లెట్స్. ఇవాళ మందులకి ఎంత శక్తి ఉందో మీకు అందరికీ తెలుసు. అది వస్తుంది అనగానే 40,000 ఇంజక్షన్ చేస్తే అది దరిదాపులకు రాకుండా పోతుంది, అంత పవర్ఫుల్. మరి అవే అలా అనుకుంటే ఈ సంసారం అనేటువంటి భవ రోగాన్ని దూరం చేయాలంటే ఏ క్యాప్సూల్స్ వేసుకోవాలో మనవాళ్ళ మహాముల్లి ఈ పాసురంలో చాలా అందంగా మరుందాగా ఔషధంలాగా మనస్సులో ఉన్నటువంటి మాలిన్యం, మానసిక దోషాలు నిన్న 4 చెప్పుకున్నాం. కాని వారి యందు గొప్పతనాన్ని ఆపాదించడం, పెట్టవలసిన వారి యందు గొప్పతనాన్ని చూపించలేకపోవడం, ఇలాంటి దోషాలు చెప్పుకున్నాం కదండి. కోపం, ఇవన్నీ కూడా నశిస్తాయి. అంటే ఉన్నం దేవునిలో భగవంతుని యొక్క పరాత్పరత్వాన్ని మనకి ఉపదేశించారండి. వెంటనే చాలా మంది నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఉపదేశం చేత దిద్దబడి ఆ పాదాలను ఆశ్రయించడానికి తిరుక్కురుహూరు ఏం చేశారండి, ఆ వచ్చిన భాగవతోత్తముల్ని దర్శించి పొలిగా ఖండం అంటూ వారికి మంగళాశాసనాన్ని చేశారండి. అలాంటి ఈ పొలిగా అనేటువంటి దాన్ని గనక పారాయణ చేస్తే మనస్సులో ఉండే సర్వ పాపాలు నశించిపోతాయి. ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలశ్రుతిని ఇచ్చారో. అందుకే చదవండి అంటూ చక్కగా చదివిస్తున్నారు మిమ్మల్ని. మీ అందరి చేత అభ్యాసం చేయిస్తున్నారు, మా అందరి చేత వినిపిస్తున్నారు వాళ్ళందరి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పాసుర పఠనాన్ని అని. ఇలాగ మనం 5లో 2వ తిరువాయిమజిని పూర్తి చేసుకుని 5లో 3వ తిరువాయిమజిలోకి వచ్చేసాం. ఈ 3వ తిరువాయిమజిలో వెరీ స్పెషల్ తిరువాయిమజి. మీరు ఇది అలాగే చెప్తున్నారు, మొదలు పెట్టేటప్పటికల్లా ఇది చాలా గొప్ప అండి, ఇది చాలా గొప్ప కాదండి. మరి అందులో విశేషాలు అలా ఉంటే చెప్పకపోతే తప్పు కదా. ఎందువల్ల అంటే 1102 పాసురాలలో ఈ మాసెరు సోదియన్ శయ్య వాయి మణికుందత్తై అనేటువంటి ఈ 10 పాసురాలు మడల్ అనేటువంటి ఎత్తినటువంటి నాయిక యొక్క స్థితిని చెప్పే ఏకైక దశకం. మరి ముందు మనం కొంచెం చెప్పేసుకుందాం, తర్వాత పాసురంలోకి వెళ్ళాము. మడలేమిటండి, మడలెత్తడం ఏమిటండి? ఇందులో 2 ప్రశ్నలు వస్తాయండి. పెరుమాళ్ళని నమ్ముకున్న వాళ్ళు మిగిలిన పనులు చేయొచ్చా? ఏం చేయకూడదు కదా. అది సిద్ధభక్తి, సాధ్యభక్తి ఇలా ఏవేవో అంటున్నారు కదా. పెరుమాళ్ళని నమ్ముకున్నప్పుడు మడలెత్తడం ఏమిటండి? అసలు మడలంటే ఏంటండి? మడలంటే ఏంటంటే ఒక కొబ్బరి మట్టని గాని తాటి మట్టని గాని తీసుకుంటారండి. సరే, నాయకులు ఇద్దరు కొన్నాళ్ళు కలిసి ఉన్నారు. ఆయన గారు వెళ్ళిపోయాడు, ఎప్పటికీ తీసుకెళ్ళట్లేదు. ఈవిడ ఇంకా నేనే బయలుదేరదాం అనుకుంది. శకుంతలంలాగా బయలుదేరారంటే ఏం చేయాలి? మంచిగా తుమ్మెదలను, మేఘాలను, మబ్బులను, చందమామను, పక్షులను, ఎవరో ఒకళ్ళని దౌత్యాలు. అబ్బే ఏమి అట్నుంచి సమాధానం రాలేదు. నీ పని ఇలా ఉంటా, నేను నవ్వుల బాగా చేస్తాను చూడు. బాబా ఏం చేస్తావు? మడలెత్తుతాను. మడలెత్తడం అంటే ఆ కొబ్బరి మట్టని గాని ఆ తాటి మట్టని గాని ఒకదాన్ని కోసుకొస్తారండి. వచ్చేసి దానికి చివర ఈ నాయకుడి యొక్క ఒక ఫోటోని జెండాలా కట్టేస్తారు. దానికి ఆ జెండాని చూస్తూ తను గుర్రాన్ని ఎక్కినట్లుగా కాళ్ళ మధ్య ఆ మట్టను పెట్టుకుని దాని మీద ఎక్కి కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటారు. అంటే ఉద్దేశం ఏంటి? ఇదిగో టక లోకంలోకి బయలుదేరుతున్నాను, నువ్వు చేసిన మోసాన్ని
లోకం అంతటికీ చెప్పేస్తా చూడు, తీసుకెళ్ళావా మర్యాదగా, సరే, లేదా నువ్వు ఇంత కఠిన హృదయుడు అని లోకానికి చెప్పేస్తా అని బెదిరించడం అండి. దీన్ని మడలెత్తడం అంటారు. ఇది తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి సంప్రదాయం, ఎక్కువ అక్కడ వాడేటువంటి సంప్రదాయం. ఏమండి, అలాగా మనం పెరుమాళ్ళనే నమ్ముకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళము మరి ఇంకొక పనులు చెయ్యవచ్చా? దీనికి ఏమిటి సమాధానము? ఎలాగా అంటే ఇక్కడ భక్తి, ఆనందము, ఆయన్ని విడిచి ఉండలేకపోవడము ఇవే ముఖ్యంగానే ఎదిరించడము ముఖ్యము కాదు అని ఒక మాట మనస్సులో పెట్టుకోవాలి. ఎలాగంటే ఇప్పుడు మరి ఆండాళ్ళ తల్లి ఉందండి, నాచియార్ దిర్మజ రచించిందండి, ఏదో ఇంకొక దేవతాంతరాన్ని ధ్యానిస్తూ పెరుమాళ్ళని చేర్చమని అడిగింది కదండి. మరి అలా చెయ్యొచ్చు? అక్కడ ఎక్కడైనా ఒకటే, హృదయంలో ప్రేమ ఎక్కువై అవతల వారి నుంచి సమాధానం దొరకనప్పుడు ఎలాగోలాగా అది సాధించాలి అని చేసే ప్రయత్నం. ఈ మడలెత్తడం అనే దాన్ని తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు కూడా పేరులోనే ఆ పదాన్ని పెట్టి పెరియ తిరుమడల్, సిరియ తిరుమడల్, మడల్ అనే పేరుతోటి గ్రంథాలని రచించడము అనేటువంటిది. సరే, ఇక్కడ నమ్మాళ్వార్లు ఈ 10లో ప్రత్యేకంగా ఈ దశకంలో మడలెత్తడము అనేటువంటి దాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారు. ఇలా చేయడానికి కారణం మనం ముందుగా సమాధానం నిర్ణయంగా నిశ్చయంగా చెప్పుకోవాలి. ఏమని? చేరాలనే ఆతృత తప్ప ఈ మధ్యలో వాళ్ళందరూ గొప్పవాళ్ళు అనే భ్రమ కాదు. అది బాగా తెలుసుకోవాలి. ఏంటండి, ఈ తాటిమట్ట చేస్తుందా ఉపకారం? ఇక్కడ వేసిన ఈ పురుషుడి యొక్క చిత్రపటం కోరిక తీరుస్తుందా? అది కాదు. లోకంలో అందరూ విని ఆహా అయ్యో ఇలా చేస్తోందా అంటే నీ బాధ పోతుందా? కాదు. అలా తప్పమ్మా, పరువు తీయకూడదమ్మా, రోడ్డు మీద పడకూడదమ్మా, నువ్వు ఇంత గొప్ప ఇంటి దానివమ్మా, ఇలా బయటకు వచ్చి నలుగురిలో నవ్వుల పాలు కాకూడదమ్మా అని సఖి చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం. దాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటుందిట? నలుగురిలో నవ్వుల పాలు కాకూడదనే ఇలా చేస్తున్నా. ఇదే రోడ్డు మీకు వచ్చి మడల ఎత్తి అందరికీ చాటింపు వేస్తూ ఆయన పేరు నిలబెట్టడానికే ఇలా చేస్తున్నానంటావేమిటి? అవును, రేపు నన్ను ఆయన చూడలేదు అని లోకం అంతా ఆయన్నే తిడుతుంది. పెళ్ళాన్ని ఎలుకోలేని వాడమ్మా అని ఆయన్నే తిడుతుంది. ఆ తిట్లో ఆయన తినకుండా ఉండాలి అంటే నేను ఇలా భయపడితే వస్తాడు, నన్ను తీసుకువెళ్తాడు. ఆయనకి చెడ్డ పేరు రాకుండా ఉండడం కోసమే నేను ఈ పని చేస్తున్నా. ఆ సమన్వయం చూడండి ఎలా చెప్పారు. ఏదైతే సఖి చెయ్యకూడదని చెప్పిందో, చెడ్డ పేరు వస్తుందని చెప్పిందో, ఆ చెడ్డ పేరు రాకూడదనే నేను ఇలా చేస్తున్నా అనేటువంటి సమర్థన ఇక్కడ భయపడ్డం అన్నమాట. సరదాగా మనకి జోక్స్ చెప్తుంటారు చూడండి. ఇంట్లో గనక భర్త చెప్పిన మాట వినకపోతే, ఇదిగో నేను నూతిలో దూకేస్తాను, నా మాట వినకపోతే నూతిలో దూకేస్తాను. 2-3 సార్లు చూసేట, 4వ సారి వాడే తీసుకెళ్లి దింపేశాడు. దూకు, ఎలా దూకుతావు? బాబోయ్ పైకి తీయండి అంటే పైకి వస్తాడు. అలా కూడా జరుగుతుంటాయి కదండి సరదాలు కొన్ని. అలాగా ఇక్కడ ఇదిగో మడలెత్తేస్తున్నా. నిజంగా పాపం చేయలేదండి నమ్మాళ్ళవారు. పెరుమాళ్ళను భయపెట్టేటప్పటికి ఆయన అనుకున్నట్లుగానే అయింది. అయ్యో అలా చేయకు నేను రక్షిస్తాను అని పెరుమాళ్ళు వచ్చి రక్షించారు అనేటువంటిది ఈ 10లో ఉండేటువంటి దశకంలో ఉండేటువంటి చాలా విశేషమైనటువంటి అంశము అన్నమాట. ఇది 1102 పాసురాల్లోనూ ఈ దశకంలోనే మడలెత్తడం అనేటువంటి ఒక వైశిష్ట్యం ఉన్నటువంటిది. ఇప్పుడు మేము మామూలుగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం తిరువాయిమడంతా అందరూ. కానీ మీలో కొందరు ప్రతి మంచి విషయాన్ని నోట్ చేసుకుని ఎక్కడ అడిగితే అక్కడ చెప్పేసి కళ్ళు మూసుకొని చదివేసి అలా ఉన్నారు కదండి. వాళ్ళ కోసం చెప్పేటువంటిది ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మాకంతంత లోతుగా వెళ్ళేటువంటి శక్తులు లేవు. ఏదో వచ్చింది అక్కడ చెప్పుకోవడం, అలా వెళ్ళిపోవడం. కానీ ఇక్కడ సంగతి ఏమిటి అని అంటే, మడలెత్తినటువంటి ఏకైక దశకం
ఈ మాసెరుసోది అనేటువంటిది. ఇందులో నమ్మాళ్ళవార్లు పక్కదారులు పట్టలేదు, పెరుమాళ్లను భయపెట్టారు. వెంటనే ఆయన పరుగు పెట్టుకుని వచ్చి మానసిక దర్శనాన్ని చేశారు. ఎక్కడ చేసినా ఆయన మాత్రం ఆ మాయ చేస్తూ ఉంటాడండి. మానసిక దర్శనమే. తీరా చేయి చాపేటప్పటికి మనిషి అక్కడ కనపడ్డు, మనస్సులో మాత్రం ఇగో ఇక్కడే ఉన్నా అన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 10లో చెప్తారు. చాలా పెద్ద అవతారికండి. దీనికి 3 రోజులు 4 రోజులు పట్టేంత వ్యాఖ్యానం ఉంది ఈ పాసురానికి. అంత పెద్ద వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. మొదటిగా మనం పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. మాసు అరుసోది మాసరుసోది என் செய்யவாய் மணிக்குன்றத்தை ஆசு அருசீலனை ஆதிமூர்த்தியை நாடியே பாசு அறவைதி அறிவு இழிந்து எனை நாளையம் ஏசரும் ஊரவர் கவ்வை தோழி ఎన్ చెయ్యుమే. శ్రీపతి యొక్క విరహాన్ని భరించలేకపోయింది పరాంకుశ నాయకి. అప్పుడు అమ్మ నువ్వు మడలెత్తుతాను అని అంటుంటే సఖి వచ్చి అమ్మ నువ్వు ఇలా చెయ్యకూడదు అని అంటే లోకమంతా నిందిస్తుందమ్మా అంటే లోకం ఎవరేమంటే నాకెందుకు, నా పని జరగాలి అనుకుంటున్న పరాంకుశ నాయక యొక్క భావాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని కూడా చూసేసుకుని అప్పుడు వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. మాసు అరు సోది. మాసు అంటే మాలిన్యం అని, మురికి అని. అరు అది లేనిది, మురికి లేనిది అంటే అత్యద్భుత కాంతివంతమైనటువంటిది. ఎవరండి? సోది పెరుమాళ్ళ యొక్క తేజో రూపము. ఏం మెరిసిపోతూ ఉంటాడండి, అందుకే అంత గర్వం. నేను ఇంత గొప్పగా ఉన్నాను, పడక ఏం చేస్తారు, అందరూ నా వెంట పడతారు అని చెప్పి మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే బోసు కొట్టేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. అందుకని మాసు అరుసోది శయ్యవాయ్. ఎర్రటి పెదాలండి స్వామివి, అంత అందము, రూప లావణ్యాలను గురించి కూడా చెప్తున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎన్ మణికొండ్రత్తై. నాకు మాణిక్య పర్వతం లాంటి వాడు అంటే అంత అందగాడు. ఆసు అరుశీలనై. ఆసు అంటే దోషం, దోషం అనేటువంటిది లేని స్వభావం కలిగిన వాడు అన్నారు. దీనికి మనకి ఒక సమాసం చదువుకుంటూ ఉంటాం. ఏమని? నిఖిల హేయ ప్రత్యనీక కళ్యాణ గుణ. హేయ ప్రత్యనీక చెడు గుణాలు లేనటువంటి అంటే మంచి గుణాలు. దాన్ని ఇక్కడ తమిళంలో ఎలా అన్నారు? ఆసు అరుశీలనై. దోషము లేని కళ్యాణ గుణాలు. అరివు ఆయన్ని పొంది అరువు ఇజందు. అసలు అలాంటి వాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడండి? సృష్టిలో ఒకే ఒక్క ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన దొరికాడు. దాంతో మతిపోయింది పరాంకుశ నాయకికి. ఎనైనాళయ్యం. అమ్మా ఇలా చేయకమ్మా, కొన్నాడు ఎదురు చూడమ్మా అంటోంది సఖి పక్కన నిలబడి. ఎన్నాళ్ళు చూడమంటావు, ఎంతకాలం చూడమంటావు నన్ను? జనైనాళయ్యం. ఎన్ని రోజులుగా చూస్తున్నాను, వస్తాడేమో అని. తోజి ఏసరం ఓరవర్ ఎన్ చెయ్యం. తోజి సఖి నీకే చెప్తున్నా, నా లోకమేముందమ్మా. ఏసరం పూరవర్. లోకానికి ఏమి పని లేదండి. తెల్లారి లేస్తే చాలు వాళ్ళనేమందాం, వీళ్ళనేమందాం. ఏసరం చిన్న పదం వేశారు. ప్రాత పరదూషణ పటుశీల. మనకి స్తోత్రాల్లో చెప్పారు కదండి. అలా పడుకుంటూ కూడా ఇగో ఆవిడ అలా చేసింటారు, విన్నారా మీరు విషయం అని ఎవరికో ఫోన్ చేసైనా పక్కనున్న వాళ్ళకైనా ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి తిట్టుకొని చెప్తే కానీ నిద్ర పట్టదు రాత్రి. పొద్దున్నే లేవాలంటే ఇదిగో ఇవాళ వెళ్ళాలంట, ఆమె అనుభవాలు వస్తాట. అక్కడ తిట్టుకుంటూ లేవడం అంటే రాత్రింబవళ్ళు అదే వృత్తి లోకానికి అనడానికి ఒక మంచి మాట. ఏసరం తిట్టడమే వాళ్ళ ఉద్యోగం.
కొంతమంది కొన్ని ఉద్యోగాలు, ఇప్పుడు రావణాసురుడు సీతమ్మ దగ్గర రాక్షసులను పెట్టాడు. వాళ్ళ ఉద్యోగం ఏంటండి? నువ్వు రావణాసురుడు మాట వినకపోతే ఇదిగో దీంతో నిన్ను పొడి చేసి నీ ఎముకలు, నరాలు, రక్తాలు అన్నీ బయటకు లాగేస్తాం. అదే ఉద్యోగం. ఆ ఉద్యోగంలో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్. బాగా తిట్టగలరు, బాగా బాధ పెట్టగలరు, బాగా భయపెట్టగలరు. లోకానికి అలాంటి గుణం ఉంది. వీళ్ళ మాట నాకెందుకు? ఊరవర్ కవ్వై. కవ్వై అంటే అపవాదం, నింద. లోకాలు పనే ఉందండి. ఇద్దరు కలిసి కూర్చుంటే ఏదో అనేస్తారండి. అసలు ఇంకేం చూడక్కర్లా. వాళ్ళు ఎవరు ఏమిటి కూడా చూడక్కర్లేదు. ఏం చేయమంటావు, ఈ లోకం అలాంటిది అని పక్కకి పడేయడమే. అలా పక్కకు పడేయడానికి చాలా గుండె ధైర్యం ఉండాలని. మనం అదే పట్టుకుని నన్ను వాళ్ళు ఇంత మాట అన్నారు అని జీవితం అంతా కుమిలిపోతూ. కానీ ఎవరేమనుకుంటే నాకేమిటి అనేటువంటి ధైర్యం ఉండడం కూడా కష్టమే. అందరూ అలాగా ఉండలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు 62వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం చూడండి. ఇందాక చెప్పేస్తూ 11వ పాసురంలో ఫలశ్రుతిని తర్వాత పాసురంలోకి సంగతిగా తీసుకొచ్చారు అని ఒక మాట చెప్పుకున్నామండి. ఇలాంటివి మహనీయులైనటువంటి పెద్దల ఉపన్యాసాల వల్లనే తెలుస్తాయండి. మనకి వ్యాఖ్యానాలు డీప్గా 5-6 వ్యాఖ్యానాలు చదువుకుని వెళ్ళలేం కదండి. అంత శక్తి మనకి ఎక్కడుంది? అలా చదివినటువంటి పెద్దలు అందించేటువంటి అద్భుత వ్యాఖ్యానాల వల్లే మనకి సంగతులు తెలుస్తాయి. సంగతి అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, పూర్వం అయిపోయిన దానికి ఇప్పుడు చదువుతున్న దానికి ఉన్న సత్సంబంధానికి సంగతి అని పేరు. అందుకే ఏంటి సంగతులు అనే మాట వచ్చింది అని రోజు చెప్పుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏమిటి? 5లో 2లో చివర చెప్పిన దానికి, 5లో 3లో మొదట చెప్పిన దానికి సంగతి ఏమిటి? దీన్ని కనుక మనం చూసామంటే 5లో 2లో ఫలశ్రుతి పాసురం చూడండి. కలియుగం ఒన్றும் இன்றைக்கே. 5, 2, 11. కలియుగం ஒன்றும் இன்றைக்கே தன்னடியார்க்கு அருள் செய்யும் மலியும் சுடர் ஒளி మూర్తి మాయప్పిరాన్ కண்ணన్ తన్నై. ఒక పాదం అంతా 3 విశేషణాలు చెప్పారండి. మలియం సుడర్ ఒళి మూర్తి, చాలా కాంతివంతమైనటువంటి దేవుడు. నెంబర్ 1 మాయప్పిరాన్, మాయలు చేసేటువంటి వాడు, ఆశ్చర్య అఘటిత ఘటన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. కണ്ണన్ పిరాన్, ఉపకారకుడు, సౌలభ్యమూర్తి. 3 విశేషణాలు వేశారండి. ఆ 3 విశేషణాలని ఏదో అందాది ప్రక్రియ కాబట్టి ఆ చివరి పదంతో ఇక్కడికి తీసుకురావడం కాదండి. భగవంతుడి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ సౌందర్యాన్ని 5-2 ఫలశ్రుతిలో చెప్పిన దానిని 5-3లో కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఆ సంగతి తెలియాలి మనకు. అదే చెప్తున్నారు వ్యాఖ్యానంలో చూడండి. మలియం సుడరొళి మూర్తి మాయప్పిరాన్ కண்ணన్ తన్నై ఎండ్రు. ఆ లైన్ ద్వారా వడివళగయ్యం ఒకటి అందం చెప్పారండి. అందం చెప్పిన పదం ఏది? మలియం సుడర్ ఒళి మూర్తి, అది మొదటిది, అది అందం చెప్పినది. గుణంగళయ్యం మాయప్పిరాన్, అఘటిత ఘటనా సమర్థుడు, అది గుణాలని చెప్పేది. సౌలభ్యత్తయ్యం కണ്ണన్ తన్నై. చక్కగా నోట్ చేసుకునేవాళ్ళు ఈ పాసుర పాదంలో 1, 2, 3 అని నెంబర్లు వేసుకుని వాటి 3 అర్థాలని, మలియం సుడరుడు మూర్తి అంటే వడివజగై 1, 1 వేసుకోవాలి. మాయప్పిరానికి గుణంగళయ్యం వేసుకోవాలి 2, 2. సౌలభ్యత్తయ్యం కన్నన్ తన్నై, ఈ 3. ఆ సంగతిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు.
ఈ 3 గుణాలు కలిగిన ఆయన దేవరవారి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం నన్ను ఆకర్షిస్తోంది కాబట్టి అని మొదలు పెట్టారు కదండి. అంత అందగాడ అదే 5:2:11 చెప్పాను కదా. ఆ అందగాన్ని స్మరిస్తూ ఇప్పటి సులభనమాయ్ 1 సౌలభ్యం ஆச்சரியமான குணசேஷிதங்களெம்முடையனமாய் அவை இல்லேயாகலும் விட ஒண்ணாத అడివజగయ్యం ఉడయ్యనాన ఇవనై. ఇది చెప్పాలంటే ఇంకొక 2 మాటలు చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను భగవద్గీత చెప్పేస్తానండి, కంఠస్థం వచ్చిందండి అంటారనుకోండి, మనం సహస్రనామం చదివేస్తాం, పైనుంచి కిందకి వెళ్ళిపోతామండి, కింద నుంచి వెనక్కి రాలేం, చాలా కష్టం. అదే రోజు పారాయణ చేసినా సరే 89 తర్వాత 88, 80 తర్వాత 87 చెప్పండి అంటే చెప్పలేమండి. ఎందువల్ల దీనికి అలవాటు పడ్డాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ అలాంటి పరిస్థితి ఒకటి చెప్పారు చూడండి. ఇప్పటి సులభనుమాయ్. ఈ సులభ అనే పదం ఎన్నో గుణం అండి? పైన చెప్పిన పాసురంలో 3వ గుణం, 3వది నెంబర్ 1 చేశారండి. ఆశ్చర్యమాన గుణచేష్టిదంగళయ్యుడయ్యనుమాయ్, అది 2వదండి. అంటే వెనక నుంచి వస్తున్నారు, ఆర్డర్ ఇలా పెడుతోంది అనమాట. ఇవేవీ లేకున్నా, గుణాలు లేకపోయినా, అవై ఇళ్ళయ్యేయాగిలం వినవన్నాద వడి అழகையுடையனாనైవనై. 3వది అందం. అందం అన్నదానికి మలియం సుడలుడు మూర్తి మాయప్పిరాన్ కண்ணన్ తన్నై. అంటే బహుశా మన అభ్యాస సభ్యులని వీళ్ళింత శక్తిమంతులు అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అప్పుడు ఊహించుకున్నారో, నంబెళ్ళయ్య గారు కూడా ఆనందపడిపోయారో ఏమో మరి. ముందు నుంచి వెనక్కి, వెనక నుంచి ముందుకి వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చేశారు. ఎలాగాది? సుడరుడి మూర్తి 1, మాయప్పిరాన్ 2, కണ്ണన్ తన్నై 3. కണ്ണన్ తన్నై సులభుడు ఆ 3వది 1గా చెప్పి, గుణంగళై ఆశ్చర్యమాన గుణాలు 2 చెప్పి, మలియం సుడరుడు మూర్తి. ఇది ఆచార్య పరంపర కోసం చేసిన వ్యాఖ్యానంగా మనం అందంగా చెప్పుకుందాం, మన సొంతం చేసుకుందాం. అదనమాట. భాగ్య సంశ్లేష అపేక్షై విరందనైక్కోలియై కయ్యైనట్ట. ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి ఆళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళు ఎదుర్కొండా ఉన్నట్టు కనిపించి రా అని ఇలా అలా చేయి చాపారండి. ఎవ్వరు లేరు అక్కడ. కై నీట ఇలా చేయి చాపేశారు. వచ్చేసాడు, కౌగిలించేసుకుందాం అనుకుని తీరా చూస్తే అక్కడ అగప్పడాదే కైకి చెందనెర్క ఏమీ లేదు, శూన్యాన్ని కౌగిలించుకున్నారు. అక్కడ మనిషి లేరు. అత్తాలే కలంగి. అత్తాలే అంటే విరాట్టి దశని పొంది అని అర్థం. అత్తాలే అన్నదానికి ఇక్కడ ఏమిటి? విరాట్టి దశని పొంది బాధపడి మడలెడు కయ్యిలే ఉపక్రమిక్కిరారు. ఇంకా లాభం లేదు, నీ పరువు తీసేస్తా, రోడ్డున పడిపోతా, నిన్ను గురించి యాగి చేస్తామని ఒక మాట ఉందండి. యాగి చాలా రేరుగా వినపడే పదం, కానీ ఎక్కువ వాడుకలో ఉన్న పదం. యాగి చేసేస్తా, ఈయనింత కఠినుడండి, పట్టించుకోడండి అని యాగి చేసేస్తాను అని మొదలెట్టారు. మడలెడు కయ్యావదు. ఏమండి మడలు ఎత్తడం అంటే అసలు అర్థం ఏమిటో చెప్పండి అంటే నంబెళ్ళయ్య గారు చెప్తున్నారు అనమాట. ఒక పెద్ద ప్రయత్నం చేసి నాయకుడిని వశం చేసుకోవడం. ఎలాగా మాట అన్నారు చూడండి. నెక్స్ట్ పేజీ. కోరి కొరెక్కయ్యోపాది. గడ్డి మంట పెట్టేసి దాని మీద పేలాలు వేయించుకున్నట్లు అన్నారు ఒక ఆయన ఒక వ్యాఖ్యానంలో. అంటే అంత అవసరం లేదు, ప్రయత్నం ఎక్కువ, ఫలితం తక్కువ. అధిక ప్రయత్నంతో అల్ప ఫలం పొందడం అంటారు దీన్ని. ఇది తమిళంలో ఉన్న చక్కటి జాతీయమైనటువంటి ప్రయోగంట. దీన్ని పోరు చుట్టూ కొరి కొరిక్కయ్యోపాది అంటే పెరుమాళ్ళు ఇదిగో ఎక్కేస్తున్నా, మడలెక్కేస్తున్నా, వీధిన పడిపోతున్నా, డప్పు తీసుకున్నా. పైగా దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వేషధారణ ఉందండి. మడలు ఎక్కే వాళ్ళకు జుట్టు విరబోసుకోవాలి, జడలు ఉండకూడదు. అంటే ఆ రోజుల్లో జడలు ఉండేవి కాబట్టి చెప్పారు. ఇప్పుడు అందరూ అలాగే విరబోసుకునే ఉంటారు కాబట్టి స్పెషల్ గా డెకరేషన్ అక్కర్లేదనుకోండి, అది వేరు విషయం.
அநீதி செய்யாதே கொள்ளுங்கோள் என்னோ பிறரை తిరిత్తినవర్. అనీతి నీతి కానిది. నీతి కానిది చేయడం ఏమిటండి? నీతి ఏమిటండి? సఖి చెప్తోందనమాట, అమ్మా పరాంకుశ నాయకి, నువ్వు ఇలా చేయడం నీతి కాదు, ధర్మం కాదు, న్యాయం కాదు. ఎందువల్ల? అతనికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది. కరెక్ట్ గా చెప్పావు. ఆ చెడ్డ పేరు ఆయనకి రాకూడదనే నేను ఈ మడలెత్తుతున్నా. ఇదేండి, చెడ్డ పేరు వస్తుందని నేను చెప్తే అది రాకూడదని నేను ఇలా ఈ పని చేస్తున్నానంటావేంటి? అవును, మరి ఆవిడ్ని పట్టించుకోలేదు చూడండి ఆయన లోకమంతా ఆయన తిడుతుంటే నాకేగా బాధ. మళ్ళీ మా వారిని ఇంత మాట అంటున్నారో అని మళ్ళీ నాకే బాధ. అందుకని అలా బయటపడకుండా ఆయన తొందరగా రప్పించడం కోసమే. ఆ నీతి కాదు, ఇది నీతే, చేయవలసిన పనే చేస్తున్నా. ఎన్న పిరరే తిరిత్తినవర్. ఏమండి, అందరికీ చెప్పారండి చేయకూడదు చేయకూడదని. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళ వారిని చేయడం ఏంటండి మరి? అంటే నేను సయ్యప్పార్తిర విధువనీతి, రక్షకుడైన వాడికి రక్షణ సామర్థ్యం లేదని నిరూపిస్తే అది అనీతి. ఆయన వచ్చి రక్షిస్తాడు అంటే, అబ్బాయి ఆయన రాలేడులే నేనే వెళ్తాను అంటే ఆయన తక్కువ చేసినట్టేగా. ఆ చెడ్డ పేరు ఆయనకి రాకూడదని ఆయన్ని నేను రప్పిస్తున్నాను తప్ప నిజంగా మడలెత్తడము కాదు. అంటే భయపెట్టడమే. పడిపోతా అంటే ఏమో ఎక్కడ చూడకుండా ఎప్పుడు పడిపోతారో నోతిలో దూకేస్తారో అని ఆ పని చేసేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అలా భయపెట్టడము అన్నమాట. అత్తైత్తవిరుం என்று பிறர் திருத்தவும் తిరుందాద పడియానార్. అందరినీ దిద్దే ఆయన ఇవాళ ఆయనే ఈ పని ఎందుకు చేశారు నమ్మాళ్ళవార్లు? பிறரை భగవద్ విషయத்திலே ప్రవణరాక్కుకైక్ తిరుత్తెర ఎవరై. ఇంతవరకు నమ్మాళ్ళవారు ఏం చేశారు? ఇతరులని భగవద్ విషయంలోకి వచ్చేలా చేశారు. ఇప్పుడు ఈయన భగవంతుడిని వదిలిపెట్టి మడలెత్తడం ఏమిటండి? అందరిలాగా మిగిలిన పనులన్నీ చేయడం ఏమిటండి? భగవత్ ప్రామాణ్యమా కాదు ఎన్న తిరుత్తప్పాత్తాల్ తిరుందారే. అంటే ఇక్కడ ఒక సంప్రదాయాన్ని చెప్పారండి, పెద్ద సంప్రదాయాన్ని. ఏంటంటే నన్ను నేను రక్షించుకోగలను అనేది పెద్ద దోషం అండి. మనకి భట్టర్ వారు చెప్పినటువంటి 6 దోషాల్లో స్వప్రయత్నం, నన్ను నేను రక్షించుకోగలను అనేది ఒక ప్రయత్నం. మరి ఈయన అలా చేస్తున్నారు, అది అనీతి కాదండి అని అంటే శేషత్వ పారతంత్ర్యాలకి విరుద్ధమైన పని చెయ్యొచ్చా అంటే కాదు. భగవంతుణ్ణి విడిచి ఉండలేక ఆయన భయపెట్టైనా తన దగ్గరికి రప్పించుకోవాలి అని చేసేటువంటి ప్రయత్నం. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే అవి నిజంగా జరుగుతున్నాయని. ఇప్పుడు నలదమయంతుల కథ ఉందండి. నలదమయంతుల కథలో సరే ఎంతో ప్రేమమూర్తులు, వాళ్ళు పడినన్ని కష్టాలు లేవు. రాముడు వాళ్ళకంటే ఎక్కువ కష్టాలు పడ్డారు నలదమయంతులు అంటారండి. ఆ కథ అంతా అలా ఉంటుంది, సమన్వయం. అలాంటి వాళ్ళు విడిపోయారండి. విడిపోయిన తర్వాత దమయంతి సరే పుట్టింటికి వచ్చింది ఆవిడ, నలుడు ఎక్కడున్నాడో కనిపెట్టాలి. స్వయంవరం చాటింపు వేసిందండి. దమయంతి స్వయంవరము అని చాటింపు వేసిందండి. కానీ ఇది లోకంలో అందరికీ చాటింపు కాదు. తాను ఎక్కడ నలుడున్నాడని అనుకుందా ఆ ఊరిలో అతనికి మాత్రమే తెలిసేలాంటి ఒక కార్డు ప్రింట్ చేసి ఇదిగో స్వయంవరం అని ఆ ఒక్కడికే పంపిందని. ఇది నిజంగా లోకం అంతటికీ చెప్పింది కాదు, ఇది భయపెట్టడం. చూసావా, నువ్వు గనక బయటికి రాకపోతే మళ్ళీ అవతల పెళ్ళైపోతుందో స్వయంవరం అయిపోతుందో ఏమైపోతుందో, నువ్వు నీ శాపంలోంచి బయటకు రా లోకంలోకి రా అని అవతల వాడిని మళ్ళించడం కోసం చేసే ప్రయత్నమే తప్ప నిజంగా ఇవిడికి పెళ్లి చేసుకోవాలనే కోరిక అణుమాత్రం కూడా లేదు అని అక్కడ చెప్తారే. అలాగా భగవత్ ప్రావణ్యమాగాదు என்று తిరుత్తప్పాత్తాల్ తిరుందాగిరే. ఆ భగవంతుడి గురించి ఆయన వస్తాడా రాడా అని నమ్మాళ్ళవార్లు ఆయన్ని భయపెట్టడానికి చేసిన ప్రయత్నమే తప్ప నిజంగా నమ్మాళ్ళవార్లు మడల్ని ఎత్తలేదు. ఆ 3 విషయాలు తెలుసుకుంటే చాలు. ఇది మొదటి అవతారికండి.
అవతారికలే బోల్డ్ ఉన్నాయి దీనికి. ఏకంగా వ్యాఖ్యానం ఎన్ని పేజీలుందో చూడండి, మొత్తం వారం రోజులు పడుతుంది ఈ ఒక్క పాసరము. అవే అన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఏమిటి, ఇంతవరకు మనం 3 విషయాలు గ్రహించాలి. నెంబర్ 1, మడలంటే ఇది, అవతల వాడిని భయపెట్టి తొందరగా వచ్చేలా చేసుకోవడం. నెంబర్ 2, నిజంగా ఆళ్వార్ల లాంటి వాళ్ళు పెరుమాళ్ళని వదిలి అన్య మార్గాలు పడతారా? పట్టరు. పెరుమాళ్ళని రప్పించుకోవడం కోసం చేసిన ప్రయత్నం. నెంబర్ 3, ఎత్తారా మడలు? ఎత్తలేదు, ఊరికే భయపెట్టి వదిలేశారు అన్నంత వరకు ఇది నీతే తప్ప అనీతి కాదు. నంబిళ్ళయ్య గారు ఎంత చక్కటి ప్రయత్నాన్ని మనకు అర్థమయ్యేలా చేసిన ఆ పాండిత్యానికి మనం దాసోహాలు సమర్పించాలండి. పెద్ద ప్రయత్నం చేసి ఆయన్ని తన దగ్గరికి రప్పించుకోవడమే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏకైక ఫలితము అనేటువంటి దాన్ని మొట్టమొదటి అవతారికగా, అవతారికలో రకాలండి, అర్థాలండి. మళ్ళీ మామూలుగా పాసుర వ్యాఖ్యానంలో 2-3 అర్థాలు ఉంటాయి, అవ్వేరు విషయం. దాని అవతారికకు కూడా 2-3 సమన్వయాలు చెప్పారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఆ విషయాన్ని మనం రేపు తెలుసుకుందాం. దేవే సంకోలనాదం నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌచ గోవిందం కూరనాదేన చ సాకురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాగాం తిరువరుణ్మాల్ సేన முதலி செடகோபன் நாதமணி சீரையக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் மாள வந்தார் குருமாலாதரர் கொருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கோரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஏழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பர்வனாவர் இவருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைல நாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்தா பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலே சதயா பாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யா ஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய் மழிப்பருளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனை வன்வாழி வன்மாரம் திருவாய் மழிப்பருளை மாலத்தோர் தேரும்படி புரை கொன்சேர் ஸ்ரீரங்க சின்னகிரி தேசிகா பாத சேவா பிரார்த்தாகில ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమాం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనుభవం వేదాంతాచార్య సచ్చిష్యం గుడేవర్లు మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.